ایک غریب بافندے کا ریشم کے قالین پر روایتی لباس میں خواتین کی پینٹنگ کی طرز کا شاہکار کشمیر ہاٹ میں ہینڈی کرافٹ میلے میں سب کی توجہ کا مرکز رہا۔ بانڈی پورہ کے اس بافندے نے اسی طرح کے ایک اور شاہکار کو وزیر اعظم نریندر مودی کو تحفہ دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ دیکھیے ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بھٹ کی خاص رپورٹ۔ آرٹس اینڈ کرافٹ کی تاریخ میں بھلے ہی مشہور ہسپانوی مصور پیبلو پکاسو کو ان کی ماسٹر پینٹنگ گورنکا کے لیے یاد رکھا جائے، لیکن کشمیر کے پکاسو محمد مقبول ڈار نے کشمیر ہاٹ میں ہینڈی کرافٹ میلے میں اپنے ایک شاہکار کی نمائش کرتے ہوئے میلے کی رونق کو بڑھا دیا۔ مقبول ڈار نے دیوار پر لگائی جانے والی ریشم کے قالین پر اپنے ہنر کے ذریعے کشمیر کی حقیقی کاریگری کی عکاسی کی ہے۔ 2.5 بائی 4 فٹ خالص ریشم کی قالین پر روایتی لباس میں ایک خاتون کی سر پر مٹی کا گھڑا لیے ہوئے پینٹنگ کی طرز کے اس شاہکار کی تیاری میں مقبول ڈار اور ان کی ٹیم کو 6 مہینے کا وقت لگا۔ رنگوں کے بہترین امتزاج اور باریک بینی کے ساتھ بنی ہوئی یہ قالین پکاسو کی پینٹنگ سے کچھ کم نہیں ہے۔ 24 گرہوں کے ساتھ یہ قالین انتہائی ملائم اور چمکدار ہے۔ قالین بافی کی صنعت میں زوال کو دیکھتے ہوئے مقبول ڈار نے روایت سے ہٹ کر الگ طریقے سے قالین بننے کا کام کیا۔ اس ڈیزائن کے انتخاب میں سی ڈی آئی نے مقبول ڈار کی مدد کی۔ مقبول ڈار بانڈی پورہ میں ایک سوسائٹی چلاتے ہیں جس کے تحت 2 درجن سے زیادہ غریب خواتین کو روزگار مل رہا ہے۔ انشاء اللہ تم تک لگے تم تھوڑا 5-6 رٮ۪تھ ایبو لگن تم گورمنٹ صبح یہ کران گزارش تھوڑا بہت اس میں سوسائٹی ات کرو تھوڑا بہت اگر فنڈس گژھِ ات کی مطلب تھوڑا بہت یہ فائدہ میں تیوتہ مطلب امہ خاطر مے جائے تیزہ اصل ون یہ مولمت ٹینو شیڈ آس تھی منٛز کران تقریباً 40 ایبو لڑکی تک مز کام کران ایک جائے کران 20 بیٚکِس کران 20 لڑکی کران وٕنکیٚس کٲم مگر کم لڑکی غریب لڑکی وٕنکیٚس کٲم کران بے روزگاری بہٕ چھُس اکھ میسیج اکھ دِوان مطلب بہٕ چھُس گورمنٹ اکھ میسیج دِوان یم تہِ وٕنکیٚس مطلب بے روزگار گرس منٛز چھِ لڑکی تم مےٚ نِش یِن تم مطلب تم ہٮ۪کہٕ بہٕ انشاء اللہ مطلب وٕنکیٚس مطلب خۄداے سٕنٛدِ مدد سۭتۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ تم مطلب انشاء اللہ 9 ساس پٮ۪ٹھ مطلب 9 ساس 10 ساس 12 ساس ہٮ۪کن تم اَسہِ نِش مطلب وٕنکیٚس کمٲیِتھ روزگار۔ مقبول ڈار کے اس شاہکار کی جہاں نمائش بین تعریف کر رہے ہیں وہیں میلے میں دیگر اسٹال مالکان بھی اس سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ مقبول ڈار نے میلے کے پہلے روز ہی 60,000 روپے میں اس قالین کو فروخت کر دیا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اسی طرح کی ایک اور قالین تیار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو تحفہ دیں گے۔ بہٕ بناو تیُتھ مطلب کارپیٹ اکھ بناو بہٕ یُتھ مطلب تتہِ روزِ مطلب پالٹکس منٛز روزِ مطلب کٔشیٖر ہُنٛد ناو زِندٕ تیُتھ مطلب چھُ مےٚ دٮ۪ماغس مطلب کڑُن بہٕ تیُتھ دٮ۪ماغ مطلب بناو بہٕ یُتھ اَسہِ مطلب یُس مطلب بہٕ دِمہٕ مطلب مودی جی سے کرٕ بہٕ یہِ گفٹ کرٕ بہٕ تیُتھ مطلب کارپیٹ یُس پتہٕ تتہِ روزِ پارلمنٹس منٛز روزِ اَسہِ سُہ کارپیٹ مطلب روزِ سون ناو زِندٕ کٔشیٖر ہُنٛد ناو تیُتھ کارپیٹ چھُ مےٚ دٮ۪ماغس منٛز تیُتھ کارپیٹ بناو بہٕ تہٕ یہ چھُ مےٚ شوق یہ چھُ مےٚ دِلس منٛز بڑٕ شوق سُہ بناو بہٕ کارپیٹ یُس بہٕ تتہِ مطلب مودی جیس کرٕ بہٕ گفٹ۔ مقبول ڈار کے مطابق کووڈ وبا کے بعد ان کا کاروبار ٹھیک نہیں رہا، تاہم اس طرح کے شاہکار کی تیاری میں ان کا شوق اور جذبہ کار فرما رہا۔ مقبول ڈار غریب خواتین کو روزگار فراہم کر رہے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ان کو ہر ممکن مدد فراہم کرے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ۔ کووڈ کی وجہ سے وادی کشمیر میں بچوں پر جسمانی و ذہنی طور پر کافی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ کووڈ کیسز میں کچھ کمی کے ساتھ ہی سری نگر کے کشمیر ہاٹ میں تفریحی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تفریحی سامان فراہم کرنے والے غیر ریاستی باشندوں کی بھی اچھی خاصی کمائی ہو رہی ہے۔ دیکھیے سری نگر سے ہمارے نمائندے پرویز بھٹ کی خاص رپورٹ۔ کووڈ کے بعد اب سری نگر کا مشہور کشمیر ہاٹ تفریحی و دیگر سرگرمیوں سے پر رونق نظر آ رہا ہے۔ یہاں دیر شام موسیقی کے پروگرام، جوائے رائڈز اور تجارتی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں۔ سیر و تفریح کے لیے کافی لوگ شام کے وقت اس جگہ کا رخ کر رہے ہیں۔ تقریباً 3 برسوں سے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے بچے خاص طور پر کشمیر ہاٹ میں خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
बच्चों का कहना है कि इन सरगर्मियों से वो तनाव से काफी हद तक बच सकते हैं और जिस्मानी तौर पर भी फिट रहते हैं। कई वालिदैन ने ऐसी सरगर्मियों को जरूरी करार देते हुए कहा कि इस दौरान कोविड SOPs पर अमल करना जरूरी है। टीनेजर से आजकल के जो बच्चे हैं, जब वो अपने फ्रेंड्स के अराउंड होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, ना कि जब हम फैमिली के साथ होते थोड़ा स्ट्रेस लेवल होता है, अगर सच माना जाए, क्योंकि आजकल के बच्चों को मतलब घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके हिसाब से जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है, हमें स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, हम सोचते नहीं है ज़्यादा, बस मज़े करते हैं, फ़न करते हैं। और जब तक हम एक अच्छे मतलब एंगल में फ़न और मस्ती कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत घर पे तंग होते हैं, ऐसी जगहों पे बहुत मज़ा आता है बच्चों पे। इधर बहुत सारे मतलब झूले वगैरह होते हैं और बच्चे इधर बहुत फन करते हैं। 2 साल से मतलब जैसे बच्चे की घर पे रहे हैं तो बिल्कुल मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है बच्चों का। और अब मतलब चूँकि थोड़ा सा वेव कम हो गया है तो हम चाहते हैं कि मतलब बच्चे थोड़ा सा दाएं बाएं खिले तो मतलब बच्चों का स्ट्रेस भी कम होता है, मतलब इनका पढ़ाई में भी मन लगा रहता है, क्योंकि घर पे ही रहते हैं और ऑनलाइन क्लासेस इनकी आजकल होती रहती हैं तो उनसे इनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम अगर कहीं पर प्रोटोकॉल फॉलो करके या कहाँ पर कम भीड़ हो वहाँ पर हम इनको घुमाने ले जाएं थोड़ा सा आधा 1 घंटा, ताकि इनका भी स्ट्रेस और हमारा भी स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए। कोविड केसेस में कुछ कमी आने के बाद कश्मीर हाट में तिजारती सरगर्मियां भी बहाल हो गई हैं। हैंडीक्राफ्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी खरीदो फरोख्त हो रही है। बच्चों के लिए तफरीह का सामान और दीगर सहूलियात फराहम करने वाले गैर रियासती अफराद की भी अच्छी खासी कमाई हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए खिलौने बेचने वाले गरीब अफराद भी अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। माहौल यहाँ पे एग्जीबिशन जो है बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, ताकि हमारे झूले शोले का भी रोज़गार जो भी वो भी बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा है, अच्छा चला, पब्लिक भी बहुत अच्छे से आ रही है और काम अच्छा चल रहा है। नहीं, बाहर के लोग जितने भी आ रहे हैं बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से, कोई परेशानी नहीं, अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारा रोज़गार बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। अगस्त 2019 के बाद पैदाशुदा सूरत हाल और कोविड की वजह से काफी अरसे से घरों में कैद हुए बच्चे कई ज़हनी व जिस्मानी बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह की पहल काफी मुफीद है, मगर इस दौरान कोविड गाइडलाइंस पर अमलावरी लाजमी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। गांदरबल में इस साल अंगूर की अच्छी फसल हुई है, ताहम काश्तकारों का कहना है कि कोविड वबा की वजह से मुनासिब मार्केटिंग ना होने से उनकी आमदनी पर असर पड़ा है। देखिए, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट की ही खास रिपोर्ट। गांदरबल जिले का लार ब्लॉक अंगूर की पैदावार के लिए मशहूर है। वतलर, रीपुरा और लार ब्लॉक के दीगर इलाकों में हजारों कनाल अराजी पर मुख्तलिफ इकसाम के अंगूर की काश्त होती है, जिनमें साहिबी, किशमिश, हुसैनी, थॉमसन वगैरह शामिल हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से कायम मोडे वाइन यार्ड कराल बाग में सबसे ज्यादा पैदावार होती है, जहां सालाना 385 मैट्रिक टन अंगूर तैयार होते हैं। महकमा बोली के जरिए निजी ठेकेदारों को काश्त के लिए जमीन फराहम करता है। निजी ठेकेदारों और काश्तकारों के मुताबिक कोविड वबा की वजह से उनकी आमदनी पर असर पड़ा है। बहुत मजदूर यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ हमारा रोजगार यही है। ऐसा अंगूर कहाँ से नहीं निकलता यहाँ जम्मू कश्मीर में जो जैसा यहाँ है। इंशाल्लाह माल असल मार्केट कमजोर लॉकडाउन गो पत्मो वरियो पे अम माल नीरान कम, अम दुकानदार पकानदार कम पहनस। अत गोज गसन कि अगर गवर्नमेंट करे क्या सबील बाकी ूंट वाले करान सब्जी वाले करे सोचे कुन अंदर सोचे माल तम से असल माल तम आय अत मज मुदाखलत करनी क्या पाने करान ये अत मज। महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से काश्तकारों को माली व तकनीकी ताउन फराहम किया जा रहा है। महकमे ने रोजगार के मौके पैदा करने के लिए कई स्कीमें मुतारिफ कराई हैं। जितना हमारे ग्रोवर्स के साथ ताल्लुक है ग्रीप के हवाले से, उनका मजबूत वो कह रहे हैं कि नहीं हमें जी इस साल उनको बावर सिस्टम भी दे दिया, जिससे बहुत सारा इजाफा इस साल दिखने को मिल रहा है, जो मैं फीडबैक ले रहा हूँ अपने ग्रोवर से। तो अभी हम लोगों को भी डेवलप कर रहे हैं, जो हमारे अपने प्लांटेशन है वो हमने दे दिए, लोगों तक भी पहुंचा दिए कि आप भी इसका इस्तेमाल कर दें। कि हमारी कोशिश रहती है कि लोगों तक रीच आउट करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मार्केटेबिलिटी में जहां तक हमारे से हो सकता है वी आर विद देम। हालांकि महकमा हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ताउन या निजी ठेकेदारों और काश्तकारों को नुकसानात की भरपाई का जिम्मेदार नहीं है।
लेकिन फिर भी इस शोबे से जुड़े अफराद को उम्मीद है कि उनके मसाइल हल करने के लिए महकमा अपना रोल अदा करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।